Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. İnşallah bugün Hicri yıl boyunca 1441 yıldan Zulhicce ayının 23. günü 2020 yıldan 13. Ağustos günü Abdurrahman Sa'di rahimahullah'tan Menhecus Salikin ve Tevdihul Fiqh fi'd-Din degen fiqh boyunca kitabından sabak başlayız. Bu kitapta okurdan burada avtor jönünde kıskaça bayandap jana kebir terminlerdi düşündürüp kebir maselelerge toktolup kete turan bolsak, birinciden avtor kunyası Abu Abdullah, atı Abdurrahman, atasının atı Nasır, kişinekey urusu As-Sa'di. Abu Abdullah Abdurrahman bin Nasır As-Sa'di. Çoğun urusu Tamimi urusundan bolgan. Bu alım hazır gündögü Saud Arabiyasındağı Qasim şahrındağı Unayza degen jerde Hicri yıl boyunca 1307 yılı tuğulgan. Jana miladi yıl boyunca 1889 yılı. Bu alım kişinekeynelle ilim bağıtına bağıttalıp, ilim talap kılıp, oşol ilim çöresinde çoğoygan. Kişinekeynen 6 yaşından jetim kalgan. Atası dağın, apası dağı aytış bolup jetim kalgan. Jana Saudiyadağı en belgülü çoğun alımlardan bolgan. Jana oşondayla Saudiyadağı hazır günde köptögön alımlarının, çoğun alımlardan ustazı uşul Abdurrahman Sa'di bolgan. Hicri yıl boyunca 1376 yılı, miladi yıl boyunca 1956 yılı kaytış bolgan. Jana bu alım köptögön kitaplardı жазып ketken. Oşol kitaplarının en belgülüsü al tafsir kitabı. Teysirul Karimir Rahman fi tefsiri Kelamil Mennan deb atalınat al kitabı. Hazır günde dünyada köptögön meçitlerde, köptögön yerlerde bu alımdın oşol tafsir kitabı okulat. Bardık musulman ülkelerinde tarqagan bu tafsir kitabı. Al tafsir Sa'di, Sa'di'nin tafsiri deb belgülü bolgan tafsir. En belgülü okuwucularından şakirtlerinden al köpçülükке belgülü bolgan alım Şeyh Muhammed bin Salih el-Useymin. Bu alım İbn Useymin deb belgülü bolgan ilim talap kılgıçlarga alımların arasında ötö belgülü. İslamga ötö çoğun kızmat kılgan. Köptögön ilimlerdi kaltırgan belgülü alım Şeyh İbn Useymin. Uşul İbn Useymin'din ustazı Abdurrahman Sa'di rahimahullah bolgan. Andan keyin fiqhtın maynisi. Fiqh degen bul Arap dilinde sözlük maynisi tüşünü, bir sözlü tüşününi aytadi. Faquha dese tüşündü degen. Al eми şariаттагы maynisi bolsa, alımlar aytышат el-ilmul mashub bil amal. Amal menen koşo bolgan ilimdi fiqh deb aytadi deydi şariatта. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Bukhari Müslim'de kelgen hadiste aytadi: "Men yuridillahu bihi hayran yufaqqihu fid-din." Allah Taala kimge jakşılık kalagan bolsa, anda aga dindi үйрөтүп koyat deydi. Alımlar aytышат bu hadistin maynisi dindi үйрөнүp oşogo amal kılуу deydi. Allah Taala kimge kim ilimdi dindi үйрөткөн bolsa, andan keyin oşogo amal kılууга ийгилик berip, amal kıldırıp koygan bolsa, anda oşol nerse Allah Taala'nın oşol pendege jakşılık kalagandыгынын belgisi bolat. Al эми şariаттагы alımların arasındagı termindik maynisi, alımların arasında koldanılgan termindik maynisi bu akidanın şerikteşi. Tağırak aytkanda ibadatlar, adamların arasında mamileler, namazды кантип окуйсун, zekatты кантип бересин, нике, талак, сода сатыктын şariat өкүмүнү баяндаган, өкүмдөрүн баяндаган илимди fiqh ilimi деп алымдар колдонушат. Негизи şariat илимдери жалпысынан эки бөлүктөн турат. Акыйда бөлүмү жана fiqh ilimi деп. Акыйда бөлүмү ал ошол имандын негиздерине, гайып нерселерди, ишенимдерди окуйт. Allah Taala'ga iman keltirүү, периштелерге iman keltirүү, кыямат күнүнө жана ошондой эле шариаттагы баардык гайып билимдерге ишеним, iman keltirүүнү ошону акыйда илими дейт. Ал эми экинчи бөлүгү бул fiqh илими, бул ибадаттардын өкүмдөрү, мамилелердин өкүмдөрү, никенин өкүмү, талактын өкүмү, сода сатыктын өкүмү, буларды окуган илимди fiqh илими деп коет. Эми биз бул fiqhты окуганда ошол fiqh боюнча жазылган китептер аркылуу үйрөнөбүз. Алымдардын fiqh boyunca жазылган китептер аркылуу үйрөнөбүз. Ошол fiqh boyunca жазылган китептер көбүнчө мазхаб багытында, бир мазхабтын багытында жазылат. Же Ханафи мазхабында, же Малики мазхабында, же Шафии, Хамбали мазхабтарынын багытында жазылат. Не себептен түздөн түз эле хадистерден, аяттардан fiqhты үйрөнбөй,
ушул фикh боюнча жазылган, мазхаб багытында жазылган китептер аркылуу үйрөнөбүз десек, анда биз фикhти үйрөнгөндө фикh боюнча жазылган китептерден үйрөнсөк, алар бардык маселелерди тартиптеп, иреттеп бир жерге чогултуп жазып берет. Мисалы үчүн Дарат бабын ала турган болсок, фикh китептеринде дараттын шарттары, дараттын фарыздары, дараттын сүннөттөрү, мустахабтары деп бир жерге чогултуп иреттеп жазып берет. Эми ошол маселелердин далилдери кээ бирлери аят болушу мүмкүн, кээ бирлери хадис болушу мүмкүн, кээ бирлери ижма болушу мүмкүн. Шариатта далилдин түрү көп. Алар ошонун баарыны бир жерге чогултуп жазып берет. Ал жеңил болот, окуганга, үйрөнгөнгө жеңил болот. Ал эми хадис жыйнактарынан үйрөнө турган болсок, мисалы үчүн хадистерди ала турган болсок, хадис жыйнактарына Дарат бабында келген 5-6 эле хадис болсо, ошол хадистерге байланыштуу гана маселелер окулуп калат. Анан көптөгөн маселелерди камтыбай калат. Анткени айтып өттүк, шариатта далилдер бир гана хадиске чектелбейт. Аят болушу мүмкүн, ижма болушу мүмкүн деп. Жана ошондой эле кыяс, сахабанын фатвасы болушу мүмкүн. Ошол себептен фикhти үйрөнгөндө ошол мазхабтар багытында жазылган фикh китептери аркылуу үйрөнгөн бул жеңил жана туура. Анткени көптөгөн маселелерди камтыйт. Андан кийин айтып өттүк, шариат илимдери эки бөлүктөн турат деп, акыйда, фикh деп. Акыйда бөлүгүндө бул 4 мазхабтын имамдары дагы жана алардан мурунку сахаба, табииндердин баары бир багытта болушкан. Ою пикири бир болгон. Алардын арасында ахли сүнна ва жамаат акыйдасында эч кандай талаш жок. Кээ бир эле маселелерде талаш болбосо, жалпысынан алардын акыйдасы бир болгон, ахли сүнна ва жамаат акыйдасында болушкан. Ал эми фикh маселесинде болсо, фикh маселелери дагы эки бөлүктөн турат. Биринчиси, ошол фикh китептеринде келген маселелер эки бөлүктөн турат. Биринчиси болсо, ижма болгон маселелер. Ошол 4 мазхабтын тең ой пикири келишкен, бир ойго келишкен. Анын арасында талаш жок. Эгерде кандайдыр бир маселе биз фикh китебин окуганда кандайдыр бир маселеде ижма болгон болсо, болду, ал ижмага каршы чыккан болбойт. Ошол алымдарды эртиш керек. Экинчиси болсо, ошол алымдар арасында талаш болгон маселелер. Биз бул талаш болгон маселелерге кандай мамиле кылабыз? Талаш болгон маселелерде биз Куран сүннөткө кайтышыбыз керек. Ошол алымдардын талашыны Куран сүннөттүн негизинде таразылашыбыз керек. Кимдики Куран сүннөткө жакын болсо, ошол ойду карманышыбыз керек. Ошол бир алымдын оюну далил кылып алган болбойт. Биз Куран сүннөткө далилге кайтышыбыз керек ошол талаш маселелерде. Аллах Таала Куран Каримде айтат: "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, zalika khayru wa ahsan ta'wila." Эгерде силер динде бир маселеде талаш тартышып калсаңар, анда Аллах Таалага жана пайгамбарга кайтарыңлар дейт. Эгерде силерде чындап эле Аллах Таалага жана кыямат күнүгө иман келтиргендерден болсоңор, анда ушундай кылгыла дейт. Zalika khayru wa ahsan ta'wila. Ошол силер үчүн жакшыраак жана ошол туура чечим, туура түшүнүк дейт. Демек биз талаш тартыш маселеде Куран сүннөткө кайтышыбыз керек. Аллах Таалага кайтаруунун майысы Аллах Тааланын китебине, пайгамбарга кайтаруунун майысы ал пайгамбардын сүннөтүнө кайтат. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен силерге эки нерсени таштадым" дейт. Эгерде силер ошол экөөнү кармансаңар, анда силер адашпайсыңар дейт. Ал экөө эмне дейт? Китаб Аллахи ва суннати. Аллах Тааланын китеби жана менин сүннөтүм дейт. Биз алымдардын сөздөрүнү далили жок эле далил кылып алган болбойт. Анткени ар бир адам ката кетирүүчү. Алар маасум эмес, катадан аруу эмес, катадан сакталынган эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям гана катадан сакталган. Пайгамбарыбыз эч качан ката кетирбейт. Ал эми алымдар иштихат кылганда ката кетирип коюшу мүмкүн, туура табышы мүмкүн. Бирок биз ал алымдар жөнүндө жаман сөз менен эскербейбиз аларды. Аларды урматтайбыз, аларга жакшы дуа кылабыз. Алардын илими аркылуу Куран сүннөттү түшүнүүгө жетишебиз. Ошолордун илимдери аркылуу Куран сүннөттү түшүнөбүз. Алар эгерде талаш тартышып калса, мисалы үчүн эки ойго бөлүнүшкөн болсо, ошол эки ойдун бирөөсү сөзсүз түрдө туура болот. Ошол туура ойду тапканга аракет кылабыз. Бирок алардын эки оюна тең каршы жаңы ой менен келбейбиз. Ошолордун оюнан, ошолордун айткан сөздөрүнөн чыкпайбыз. Ошолордун китептери аркылуу, жазган сөздөрү аркылуу Куран сүннөттү түшүнүүгө аракет кылабыз. Биз алардын катасыны өзүбүз эле кыйын болуп кеткендиктен билип алып аткан жокпуз. Алардын катасыны ошол кезде эле алымдар бири-биринин катасыны баяндап беришет. Эгерде
bir алым ката кеткен болсо, экинчиси ага жооп берип, катасыны баяндаган. Бул алым мына маселеде ката кетти, бул хадиске каршы келди, же болбосо бул аятка каршы келди, бул сахабанын фатвасына каршы келди деп баяндап беришет. Ошол эле кездеги өздөрү сыяктуу алымдар. Бул нерсе алымдардын арасында белгилүү болгон адеттерден. Алар эгерде бирөөсү экинчисинин катасын баяндаса, ага душмандык кылбастан, тескерисинче ошол баяны туура болгон болсо, ага ыраазылыгын билдирип эле келишкен. Бири-бирин жаман көрбөй, душмандык кылбай эле. Биз дагы ошол алымдардын жазган китептери аркылуу, ошолордун өздөрүнүн койгон эрежелери, усулдары бар. Ошолор аркылуу талаш маселелерде туура ойду тапканга, туура Куран сүннөткө жакынны тапканга, ылайыктуу келгенин тапканга аракет кылабыз. Анткени далилсиз эч бир адамдын сөзү далил болбойт. Bir gana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü gana al delil. İmam Şafii rahimehullah ayet: "Ecma'an ulema ala enne men istabanat lehu sünnetin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem la yecuzu lehu en yed'aha li kavli ahadin deydi. Kaina men kan." İmam Şafii ayet: "Alımlar bir oyga kelişken deydi, bir pikirge kelişken deydi. Kimge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti açık aykın bolgon bolsa, sünnetini düşünüp jetken bolsa, al adam üçün al sünnetті bir başka adamdardын sözünü erçip таштаган болбойт дейт. Бул алымдар арасында ижма болгон деп имам Шафии айтып жатат. Эгерде кимде-ким сүннөттү, ушу талаш маселелерде сүннөт жолду билген болсо, пайгамбарыбыздын сүннөтүн билген болсо, анда башка имамды, башка адамдарды ээрчип пайгамбарыбыздын сүннөтүн таштап кеткен болбойт. Ошондой эле имам Малик рахмехулла айтат: "Куллун юхазу мин кавлихи ва юрад." Ар бир адамдын сөзү алынат дейт, кабыл кылынат жана кайтарылат дейт. Бир гана бул кабыр ээси деп пайгамбарыбыздын кабырына көрсөтүп, ушул кабырдын ээси гана сөзү толук алыныш керек дейт. Демек алымдардын сөзү Куран сүннөткө туура келгени кабыл кылынат. Жана Куран сүннөткө каршы келген болсо, ката кетирген болсо, анда ал нерсе ээрчилинбейт. Катасында биз ээрчибейбиз алымдарды. Тагыраак айтканда, алымдардын сөздөрүнү Куран сүннөттөн жогору койбойбуз. Биздин максатыбыз Куран сүннөттү ээрчүү болуш керек. Алымдардын сөздөрү Куран сүннөткө ылайык келгенде ээрчийбиз. Эгерде каршы келген кандайдыр бир маселеде каршы келсе, анда ал катасын ээрчибейбиз. Эми ал алымдар мужтахидтер, алар эгерде туура тапкан болсо, алар үчүн хадисте келгенде 2 жооп жазылат. Эгерде иштихад кылышып адашкан болсо, ката кетирген болсо, алардын иштихад кылганы үчүн 1 жооп жазылат. Алар эч кимиси ката кетүүнү максат кылбайт. Баарынын максаты тең Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн ээрчүү. Бирок 100%, 100% туура Пайгамбарыбыздын сүннөтүн ар бир маселеде туура табышы шарт эмес. Ал адам болгондон кийин ката кетирет, канчалык алым болсо дагы. Биздин максатыбыз Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчүү болгондон кийин алымдарды ката кетирген маселесинде ээрчибеш керек. Анткени Аллах Таала бизди пайгамбарыбызды толук ээрчүүгө буйруган. Аллах Таала Куран Керимде айтат: "Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхиббукумуллах." Айткан ey Мухаммад дейт, эгерде силер Аллахты жакшы көрсөңөр, анда мени ээрчегиле, ошондо силерди Аллах Таала жакшы көрөт дейт. Эми бул нерсе ушу далилдерди кароо, далилдин негизинде туура ойду табуу бул алымдарга тиешелүү. Алымдарга жана илим талап кылуучуларга тиешелүү. Далилди түшүнө билген талибил илимдерге. Ал эми жөнөкөй адамдар болсо, алар мазхабты дагы билбейт, далилди дагы түшүнө билбейт. Алар эмне кылат? Алардын милдети өзү ишенген, дининде ишенген, таква алым деп билген адамдардан сурайт, фатва сурайт. Ошолор кандай жооп берсе, ошо өзү ишенген болсо, ошону амал кылып, ошону ээрчип амал кыла берет. Аллах Таала Куран Керимде айтат: "Фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун." Эгерде силер билбесеңер, анда илим ээлеринен сурагыла дейт. Аллах Таала бул аятта адамдарды 2 бөлүккө бөлдү. Алымдар жана илимсиздер. Алымдардын милдети далилдин негизинде шариатты адамдарга баяндап бериш. Ал эми билбеген адамдардын милдети болсо, алар ошо билбеген нерсесин алымдардан суроо. Алымдар бир мазхабтын, бир багытта эмес, ошол Куран сүннөттүн негизинде адамдарга туура жолду баяндап бериш керек. Билбеген адамдар болсо, ошол алымдардан билбеген нерсесин сураш керек. Ушул адамдардын 2 бөлүгү жана алардын милдеттери. Иншалла ушул жерге чейин китепти окууга киришүү болуп, кээ бир терминдерди айтып өттүк. Иншалла кийинки сабакта китепти окуп баштайбыз. Аллах Таала баарыбызга ийгилик берген болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алейхи ва сахбихи ажмаин.